Hello students, in the previous video we have started the fourth unit of accounting theory, that is accounting principles. So in that video I explained you about the meaning and definition of accounting principles and what are the criteria for selecting the accounting principles. Yes, so in this video we will discuss what are the types of accounting principles are there, means how many accounting principles are there, what are their classification, and we'll see some of the accounting principles. Okay, see, firstly there are mainly 10 accounting principles are there. Okay, so usually I used to say these things in the class. So ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇವು ಭಾಳ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಡ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ರೆವೆನ್ಯೂ principle, objectivity. So like these there are around 10 principles are there. I used to say you regularly in the class, is it? So now we'll see that only. Okay, here the accounting principles have been classified into two important groups. That is, so first group is basic principle, another group is modified principles. So the total 10 principles have been classified into two groups. So one is basic principles, another one is modified. Basic means they are the very relate one, they are very in general common. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. See, what are the basic accounting principles? Basic accounting principles are general rules. So they are very general rules. They are very general rules which govern the development of accounting techniques. So development is nothing but what which helps in developing the accounting techniques. So ನಾವೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, so the basic accounting principles are nothing but what they are very general rules. General means what? It is known by everyone usually. Okay, so which govern the development of accounting techniques. So which are those main accounting principles? So let us see one by one. So first one is cost principle. So first important principle is what? That is cost principle. See, cost is nothing but what? ಸೊ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದೇನು ರೀ? ದ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಯರ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ measured in terms of money. So here the cost we are talking about the amount spent on the assets. So for purchasing any asset or for acquiring any asset, what is the amount spent by the ಕಂಪನಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿತ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಯು ನೋ ದಿಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೊಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 1 lakh rupees. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್? ಫರ್ನಿಚರ್ 1 lakh rupees. ಎಸ್, ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತೇಳಿ 1 lakh rupeesನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ at what price you have acquired the asset, you have purchased the asset. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ನೀವು ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿವಿಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗಿರೋದು.
ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನೀವು ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಎಸ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊರ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಗ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10% ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? So you will charge the depreciation on the value of the asset at what price you have purchased. 1 lakh into 10%, 10,000. ಎಸ್, 10,000 ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾರು ನೀವು ಅಂದರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ರೀ. ಸಿ, ಅಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ such assets are shown in the balance sheet at cost less depreciation written off. You are knowing this point already. So at what price we purchase the asset, that only we record in our books, is it? So ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಅವಾಗ ನಾ ಏನು ತೊಗೋತೀನಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ರೀ, ಫರ್ನಿಚರ್ 1 lakh. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾ ಜನವರಿನಾಗ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಾಗ ನಾ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರಿತೀನಿ ರೀ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ 1 year ಫುಲ್ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ 10% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ 10,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 90,000 ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸಸ್ ಅಪಾನ್ ದ at what price you are purchasing the fixed asset, that only you have to record. So purchase price is to be recorded in the books of accounts. Okay. So what Hendrickson says here, expenses are using or consuming of goods and services in the process of obtaining revenues is called cost price. So what Hendrickson is saying here, expenses are using or consuming of goods and services. ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಗೂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಏನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತಗೋತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಸಚ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, that is called as what? Cost price. Yes. In very short, if I want to say here, all the fixed assets which are acquired by the concern, so all the fixed assets, ಏನೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಷಿನರಿ, ಸೊ ಏನೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪನಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೇನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕ್ವಿಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದೇನೋ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆ ವೆಚ್ಚನೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೈಸನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಸಿಯರ್ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನದ ರೀ? ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಈಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರೈಸೇ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಮತ್ತು ಅದರದ್ದೇ ಬಿಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಅದೇ ಅಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ಅಮೌಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಓಚರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬಯಾಸ್. ನೋ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬಯಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಹಿಯರ್ ಏನು ನಾವು ನಮ್ಮದು ಓನ್ ಇಚ್ಛಾಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಪ್ಪ, ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬಯಾಸ್. ಸೊ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಸರ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ಲಿ. ಇದಾಗ ನಾವೇನೂ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏನಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 1,00,000 ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟೇ ರೀ. ಆ 1,00,000ಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅವರು ಬಿಲ್ಸ್ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ, ವೋಚರ್ಸ್ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬಯಾಸ್. ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ನಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಡಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಿಗೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ so we have to record transactions which are actually taking place in the account in the company, and which should serve with some documents, and it is helpful in find outing the net profit of the business profit ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಅದು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫಾಯ್ದಾ ಕೊಟ್ಟದು, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗದು ಕೊಟ್ಟು ಫಾಯ್ದಾ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಡಿಟಿಂಗಿಗೂ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಜನವರಿನಾಗ ನಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಇಯರ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಫಾಯ್ದಾ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗ ನಾನು ಅದರದ್ದು 10% ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 90,000 ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ವೇರ್ ನಾವು ಟು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಎಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವು ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 5 ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗದು ಯೂಸ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತಾನೋ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಸ್, P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಯುಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ನ 1,00,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ 1,00,000 ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿನಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೇನಿರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಒಂದವರು ವೋಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಆ ಬಿಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಿಪ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮ್ಯಾನ್ಯುಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹಿಯರ್? ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಸ್ಟಡಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋದು ಅಂತಾರ್ಥ. ಈಗ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದಮೇಲೆ, ಸೊ ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು, ಬಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 1,00,000 ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ ರೀ ಅಸೆಟ್, 2010 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ನಾ 10 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 2020 ತನಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾ. ಸೊ 2020ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಫರ್ನಿಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದೆ ರೀ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೀನಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ 10 ವರ್ಷದ್ದು. ಬಟ್ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಅಸೆಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಪೇ 1,00,000 rupees, ಐ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ at 1,00,000 only. Then what I have to do? I have to pay extra for that. So that becomes what? One kind of problem. ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ನಾಗ ಪ್ರೈಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ನಾಗಿಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ separately. So sometimes what happens here, there are some confusions in recording the transactions. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾರು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕೋದು ಮೆಥಡ್ ಏನಾರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಾಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ರೀ. So if you do like that, you can't able to ascertain the exact results. So sometimes there may be a problem. So management ದವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್. Next, one more thing is what fixed method of depreciation is not applicable. So in case ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಒಂದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತೇಳಿ, ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 1,00,000 ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1,00,000 ಮೇಲೆ 10% ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 90,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಾಗ ನಾನು ಏನಾರು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ 10,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 9,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ ದ 90,000. So again like this it will go for making the changes. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತಲೇ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, so that is to be recorded at the cost price only. Cost price andra that is the purchase price. At what price the company is purchasing the asset, adanne record ಮಾಡಬೇಕು. We should not record the market value. I hope you are getting this one. Next go for the second one, dual aspect principle. ಇದು ನಿಮಗಂತೂ ಭಾಳ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ಡ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ is nothing but what, dual means what, two. So dual aspect ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ to debit and credit. So that is nothing but double interest system. So let us see. The accountancy has a principle that every transaction has twofold aspect. Yes, we studied from PU1. You are studying this concept. So twofold aspect means it is having a two effect. So one is receiving of benefit, another one is giving of benefit. So ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಎರಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಿವಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. So modern financial accounting is based on such principle and record of two aspects of every transaction. So now everyone is following this. Yes, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ bookkeeping. So double entry system of bookkeeping you already studied. That only it says that debit and credit. So this double entry system is also called as accounting equivalence principle. So ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ತದ, accounting equivalence principle. Accounting equivalence principle is nothing but what, equal. ಸೊ ಏನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಡ್ 10,000 ಟು ಎ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಡ್ 10,000 ಟು ಎ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಎ. ಬಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಅವ್ನಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಅವ್ನ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು.
Yes, they have taken the work from that person to the equal of 10,000 rupees. 10,000 ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 10,000 ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಂತ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ 5,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ 5,000 rupees ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿತಾನೆ, ರೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಗತ್ತಾನೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬಂತ್ರಿ ಫಾಯ್ದಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಯಾವ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿತ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಏರಿಯಾನ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಗತ್ತಾರ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್. So that's why it is called as what? Accounting equivalence principle. So to effect giving the benefit, taking the benefit, and is also called as what? Outcome of entity concept. So outcome of entity concept is nothing but what? So ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗಿಂದು ಏನೇನು ಫಾಯ್ದಾ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಫಾಯ್ದಾನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ in very simple way I can say you about this one. Okay, so that's why this is very important concept. So coming to the next important thing, see there are two types of equities we can see here. Another one is outside. Okay, so owner's equity and outsider's equity. What is this owner's equity? Owner's equity is nothing but what? So it is the claim of owners against the assets of the business. So owners are nothing but what? Who are the main investors of the money. ಅಂದರೆ equity shareholders ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Equity shareholders are called as what? Owners of the company, and they are having a claim. Claim means they are having the right to take the money from the asset. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಟಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೊಗೋಬೋದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ when the company go for winding up stage. Okay, so that means what? They are having full authority over the assets. Another one is what? Outsiders equity. Outsiders means what? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ, ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, the preference shareholders like this, and even from the banks. So outsiders equity is nothing but what? Liabilities, the claim of outside parties, for example creditors, debenture holders. Okay, so these are some of the things ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದ್ರಾಗ. So here further, an event in the business has an effect on assets on one hand and on the liabilities or the capital of the firm on the other hand. For example, when the goods are bought on credit increases the liabilities also. So that means what? ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ನೀವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡೋದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಎರಡು ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಾಲೋ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಸ್, ಸೊ 3 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೀರಿ, ರಿಯಲ್ ಅಂತೀರಿ, ನಾಮಿನಲ್ ಅಂತೀರಿ. ಸೊ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಆಗಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದ್ರಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾಗ ತೋರಿಸ್ಲಿಕತ್ತಾರ. I hope you remembered about one important formula. So what is that? Asset is equal to capital plus liability. Getting? So asset is equal to capital plus liability. So whatever assets we are having in our business, that is equal to the capital plus liability. So that's why always the balance sheet get tally. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ? ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ನಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬರೀ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನದನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್? ವೆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸಿಯರ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಓಕೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ.
ಸೊ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಇದು ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಾವೀಗ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಾಗ ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀನಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ರೀ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿನೂ ಹೌದಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ 10,000 rupees. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೌದಿಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? 10,000 rupees ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿ ನೋ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ 10,000 ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಾಗ ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಹಿಯರ್, ಅದೂ ಬಂತ ನಂದು. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಸೆಟ್, ಸೊ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್. ಯಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೇನಾಯಿತು? ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, I will take the example now, capital. So capital invested rupees 1 lakh. 1 lakh ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರ? ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ 1 lakh ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ. ಹಾಗೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ನಾಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ? ಅಸೆಟ್ 1 lakh ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಂದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಏನು ಬಂದದಲ್ಲ ನನಗದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಮ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 lakh ಹಿಯರ್. ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಸೊ 1 lakh 1 lakh. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಂದು ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, 1 lakh ಇರಲಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಷಿನರಿ ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್ 50,000. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್ 50,000 rupees. ಸೊ 50,000 ನಾ ಏನು ಮಾಡೀನಿ? ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷನಾಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ರಿ ನಂದೀಗ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ, ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೋದಂಗೆ ಆಯಿತು? 50,000 ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 50,000 ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ನಾಗೆ ಅದ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ 50,000. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಅಗೇನ್ ಈಕ್ವಲ್ 1 lakh rupees 1 lakh rupees. ಸೊ ಈ ಕಡೆನೂ 1 lakh rupees ಅದ, ಈ ಕಡೆನೂ 1 lakh rupees ಅದ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವೇ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡೆನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಅಸೆಟ್ ಕಡೆನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ 1 2 3 ಈ ಥರ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅಸೆಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಅಸೆಟ್. ಎಸ್, ಆಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅಸೆಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಷಿನರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಮೆಷಿನರಿ 50,000 ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ 1 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅದನ್ನು 50,000 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅಸೆಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಂದು ಏನಾರು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಲೋನ್ ಟು ಪೇ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಲೋನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ನಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅಸೆಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇತ್ತಂತೇಳಿ ನಾನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ನಂದು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ನನ್ನ ಅಸೆಟ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ liability, don't forget this one.
Okay, I hope you understood this. This is dual aspect. Next important is what? Matching principle. So matching principle ನಾ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟು ಜರೂರತ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ two aspects, sorry, two sides here. That means debit side and credit side. So the term matching means appropriate association of related revenues and expenses. Revenues and expenses you are considering. According to this concept, the net trading profit of a business is calculated by matching the total amount of revenues earned during a given period with the total amount of expenses incurred for the same period. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಏನೇನು ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅವ, ಅವೆರಡನ್ನೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ ಬರ್ತದೆ, ಲಾಸ್ ಅರ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ರೀ. 2015 ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2015ನಾಗ ಏನೇನು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ಯದ, ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ರೀ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ರೀ? ಸೊ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನು ಇದಾವೆ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ಇದಾವೆ. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜೊತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪಿರಿಯಡ್. ಸೊ ಏನಾರು ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ರೀ ನಮಗೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಫಾಯ್ದಾ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, it helps for recognition of revenues and expenses. It helps for recognizing what? Revenue and expenses. And if you match both of this, what you will find out? Profit or loss. So required for matching expenses with the revenue. So matching principle adike helpful andre in order to find out the revenues and expenses. Second one, it provides a sound basis for the ascertainment of correct profit and losses. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಏನಾರು ಇದಾವೇನೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನಾರು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ ನಾವು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನಾರು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. Next, a problem arises for the inventory valuation has a cost, which costs are products and which costs are period costs. That means what? So sometimes inventory valuation ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಎಷ್ಟು, ಹಳಿ ವರ್ಷದ ಎಷ್ಟು, ಈ ಥರ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ವಿಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ
ಪಿರಿಯಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಆ ಪಿರಿಯಡ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ಯದ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಗೋದು. And one more difficulty is what the variety of allocation practices is available and each one is capable of producing different costs aggregates to match against revenue. So ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಭಾಳ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ವೆರೈಟಿ. ಸೊ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಅವರಿ. ಒಂದೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, P&Lಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಾಗ್ತದೆ, ಈಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೇಜಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ವೇಜಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೇಜಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ P&L ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೇಜಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೂಡಿಸಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇ ಫೇಸ್. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಐಟಮ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ರೆವೆನ್ಯೂ ನಮಗೇನು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೇ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯಾವಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಭಾಳ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಪೀರಿಯಡ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, 2015ನಾಗ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, 16ನಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 17ನಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, 17ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಕಮ್ಸಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಈ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು allocation of the items. Okay, so in this video we'll see these three only, understood these things, and remaining principles we'll discuss in the next video. Okay, thank you.